Hi, hello, namaste, my dear friends. Uh, Today we will have a talk on shadow price. I mean, shadow pricing. This is the part of the syllabus. I mean, part of the topic of social responsibility accounting or social accounting as per module number 3 of VSKB syllabus. Without delay, let's move what is the content. Today we will have talk on regarding shadow pricing. Okay, bit by bit we will move on slide by slide regarding uh, shadow pricing. Look at this slide. It says concept of shadow pricing. The term shadow price or shadow pricing is used to refer monetary values assigned to currently unknowable or are difficult to calculate costs. The origin of these costs is typically due to an acceleration of the cost or an an unwillingness to calculate a system to account for marginal production. The paragraph says that in most common usage, a shadow price is an artificial. Here, monetary values assigned to currently unknowable or difficult to calculate cost. Here it seems that it is an artificial. Shadow price is an artificial price assigned to non-priced asset or accounting entry. The origin of this cost is typically to externalization of cost. Here externalization means shadow price is always, is frequently guided by certain assumptions about the cost ORR values. It means it is generally subjective and inexact or imprecise. An unwillingness and recalculate, unwillingness to recalculate. There is no willingness to calculate the shadow prices for the purpose of marginal production. Next, for example, consider a firm that already has a factory full of equipment and staff. They might estimate the shadow price for a few more units of production as simply the cost of the overtime, OT. Example, according to the Factories Act 1948, the every worker do his work 8 hours in every manufacturing unit. But here the factory has equipments like machineries, plants, along with human resources, staff. They could estimate the shadow price for a few more units of production as simply the cost of OT. In this manner, some goods and services have near zero shadow prices. For example, information goods always have shadow price, zero shadow prices, near zero shadow prices, information goods. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು VSKB ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೋ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೀಮಂತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ನೀವು ಸೀಮಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಏನು ಬರೆಸ್ತೀವಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇನು ತೋರಿಸೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನಾದರೂ ವರ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ OT ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್, ನೆರಳು ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಕೋಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. To let us make ourselves very clear with the concept of shadow pricing. ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೆಲ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು plan to travel from Mysore to Bengaluru in your car, what will be the cost of journey for 140 kilometers? If car gives a mileage of 20 km per liter and the price of a petrol is rupees 70 liter. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್, 140 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 140 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ 70 into 20. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ car gives a mileage of 20 km per liter. The price of a petrol is 70. 70 into 20, the 140 kilometers. I mean, per liter will be 1 rupee. Like that, according to this example. You might estimate the cost of that trip by only including the cost of petrol. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು 140 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 70 ಲೀಟ್ರ್ ಆದರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ 140 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ವಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಟೈರ್ಸ್, ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ of car per kilometer, the insurance cost, the rare possibility of an accident and its consequences and so on. ನಾವು ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್? ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಆದರೆ ಕಾರಿಗೆ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು, ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರು 140 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 20 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 140 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾದರೆ ಬರೀ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we might consider only petrol consumption of the car from Mysore to Bangalore. I mean, to plan to travel from Mysore to Bangalore, but we might not calculate like depreciation of the cost and wear on the tires,
tubes, and along with the insurance cost. This is the theme. I mean, the shadow price can be thought of as the cost of decisions made at the margin without consideration for the total cost. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೀಮಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಾಟ್ notice to you people. I mean, one more example I brought to notice to you people. Example, for the purpose of increasing the productivity of manufacturing industry or manufacturing concern or productivity of any industry, the worker he does 8 hours a day, but the industry or company agenda is different. The company wants to increase their production, along with they want to maintain the image in the market. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರಿಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರಿಗೆ 8 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 8 ತಾಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರನ್ನು 8 ತಾಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಗಳ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು OT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ OTನೇ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್. ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಇಮೇಜು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗದಿ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು OT ಅಂತೇಳಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ OTನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So look at this slide, picture. Shadow prices reflect the real value of resources, input or output to the society. Shadow price always reflect the real value of resources. It means shadow pricing as it relates to money market. Funds refer to the practice of accounting the price of securities based on amortized cost rather than their assigned market value. It means that input or output of the society. Some funds are shown or disclosed on the basis of net asset value. So, however, the use of the term shadow price in relation to money market funds is less than common usage. Here, shadow price reflect the real value in the form of funds to the markets, money markets. Shadow price is also referred as economic price, shadow prices is also known as economic price, accounting price or accounting efficiency price, etc. ಅಂದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಫಂಡ್ಸ್ ನಿಧಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮೋರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ $1 ಅಥವಾ $1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ shadow prices can be defined as the value of the contribution to the country basic socio-economic objective made by a marginal change in the availability of the commodities or are factors of production. Input. Commodities are the output. My dear friends, here look at the definition. Defined, shadow prices can be defined as the value of the contribution to the country's basic socio-economic objectives. This concept is basically meant from social cost benefit analysis, SCBA. This concept we would learn
we were learned in the model of third and model number 3 in social accounting, social cost benefit analysis. This concept meant from that concept. This concept meant from social cost benefit analysis. Here, the basic socio-economic objectives made by a marginal change, any additional changes in the availability of output as well as the production of the input, it shows the real picture and the real value, the or contribution to the country of basic economic objectives. Here, one example, a project of a power station may increase the production of electricity, which contributes to one of the socio-economic objectives of the country. Every home or every house needs some power. Electricity. The government has providing electricity to different household sectors. Same here, the project of a power station may increase the production for the purpose. Why? The government increase the power station for increase the electricity power because of they want to render the service to the society. Due to that, it is the obligation, social obligations. Due to that, it is the one of the example of socio-economic objectives, or are social cost and benefit analysis. It is the part, the shadow price is the part of SCBA, social cost benefit analysis. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಇದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ, ಅಡಿಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದರೆ, ಸೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್. Some general principles are there. General principles of shadow pricing. Some of the principles, these principles must have or should have shadow pricing. Numeraire. Numeraire in Kannada meaning Sankhya-vachaka. So here, this term, numeraire is an economic term of French origin. Some people it calls as numeraire. So which acts a benchmark in comparing the value of similar products or financial instruments. The word numeraire translate as money or coinage or face value. Sankhya-vachaka. Sankhya ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, statistics in the form of expressed in the term of numerical, and some values are expressed in numerical. So numeraire, it means coinage or money. Numeraire is an economic term. Numeraire is usually applied to a single good. Numeraire a unit of account in which the values of inputs and outputs are to be expressed in numerical value. It means always it is indicating that additional unit. ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನ್ಯೂಮರೇ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರರೆ. ಈ ವರ್ಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒರಿಜಿನ್ ವರ್ಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರರ್ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಯಿನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಮರರೆ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಫೋರ್ BDT, ಬಿಫೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. BDT ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. Here border price is the price at which the goods and services across the international borders
is sold at the border between two countries. Border price means it is the price at which the goods and services across the international borders, means a globe or international level or outside the country, between the two countries. Some references, according to some another meaning, the border price is the import or export. CIF. CIF means cost and insurance and freight. And export, FOB, free on board or freight on board. It is between two prices, between the relationship between the FOB and CIF represent border price. The price is the import or export price of a commodity used for calculating the market price. Support price gap measured at the farm gate level. It means totally it is implicit border price may be calculated as in the unit value. The unit value of import and export, it is called border price. The present value rather than the future value. The simple definitions. Usually the border price have some different types of meanings. So here present value rather than future value, it's always oriented towards the future, because a bird in the hand is worth two in the bush. This is the English proverb. It is the English proverb. Here English proverb ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರವರ್ಬ್, ಇದೊಂದು ಗಾದೆ ತರ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಮರರೆ. ಬಟ್ ಇದು ನ್ಯೂಮರರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಈ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನ್ಯೂಮರರೆ. ಇದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tradability. Tradability refers to whether a goods or service tradable or non-tradable, or if tradable, whether it is fully traded or non-traded. ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾಡಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಟ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಹಿವಾಟು ಅಂದರೆ ರೆಫರ್ಸ್ ವೆದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್, ಅಂದರೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಲ್ವಾ. ಎ ಗುಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ or within the limit trade barriers. A tradable goods or service actually usually traded when the import supply is perfectly elastic over the irrelevant range of value. It means the import or export supply is perfectly elastic. Is equal to greater than 1 or equal to 1 range of value, on the relevant range of value. All additional demand, all additional production must be made or are consumed by import or export due to the full capacity in the domestic industry. Fulfillment of demand by domestic consumer. Tradability is focused on its fulfillment of the demanded by the domestic customer, Indian customers. It's always perfectly elastic over the relevant range of value. A tradable good or service is actually traded when import or export always equal or are perfectly elastic over the relevant range of value. These are the some of characteristics of the tradability. ಅಂದರೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದೇನೋ ಅಂದರೆ tradability means it is a what does usually if tradable ಅಂದರೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟು, ಮಾಡಲಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ
in the options, tradable in the options or within the limit barriers. ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ತಡೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ತಡೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ವಹಿವಾಟು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. So here continued part, and I mean tradability. The import, cost, insurance and freight price is less ORR. The export, freight on board ORR, free on board FOB price is more than domestic cost of production. The tradable is always focused on, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ insurance and freight. Less price is less ORR. Export I mean free on board is more. Vice versa, the domestic cost of production I mean inside cost of production inside India, I mean trade cost, I mean inside, I mean internal ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸು ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಆಮದು ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಮೂರನೇ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಗೂಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್, 3 points are over. Next point, a good or service is non tradable if import, I mean cost, insurance, freight price is greater than domestic cost of production. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ CIF ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, FOB ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, it is a reverse case. Here CIF is greater than domestic cost of production, or FOB there, I mean when tradable FOB is more. Here non-tradable FOB is less than domestic cost of production. This type of this theme is clearly disclosed by shadow pricing. This is the another principle, the principle of shadow pricing. Next, last point, a tradable good or service that is not actually traded in called non-traded. When tradable goods or service that is not actually traded, that is called non-traded. ಯಾವಾಗ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ವಹಿವಾಟು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, CIF ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು FOB ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್. ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ CIF ಕಡಿಮೆ FOB ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡಬಲ್. ಇದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. Look at this picture. This the another shadow pricing principles is this sources of shadow.
Sources of shadow pricing. Continue part. Depending upon the impact of the project on on national economy, there are 3 sources of shadow pricing. ಅಂದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 3 ಸೋರ್ಸಸ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. 3 sources. 1, consumers willing to pay, cost of production, foreign exchange value. These are the 3 sources. If consumer willing to pay increase in the total consumption in the economy from the production output angle, it automatically decrease consumption in the rest of the economy from the consumption point of view angle. From the consumption of point angle. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ತಾನು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. 3 ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ 3 ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗಿನ ಮೂರನೇದು ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗಿನ ಮೂಲಗಳು ಮೂರನೇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ. ಅದೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನುಭೋಗ ಅನುಭೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ವ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. Some other principles of shadow pricing is continued part. Taxes. If the project augments domestic production, taxes should be excluded. Keep it in your mind. Shadow prices always excluded domestic production projects. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ.
ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸ್ have some projects, I mean existing fixed supply, the tax should be included. But in case of domestic production, project augments, the tax always excluded. If for fully traded goods, tax should be ignored. ಅಂದರೆ ವಹಿವಾಟು ರಹಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಫಾಲೋನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Next, consumer willing to pay. It means what a consumer wants to spend for a product or service. ಒಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯ ಬಯಕೆಗಳೇನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅನುಭೋಗಿಯ ಬಯಕೆ ಅಂದರೆ ಬಯಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇ, CWP. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CWP ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಅನುಭೋಗಿ ಅಧಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್, ಅನುಭೋಗಿ ಅಧಿಕ ತೃಪ್ತಿ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CWP, ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ of consumer is called consumer surplus. Then next part is shadow pricing of resources. Shadow pricing resources is another part. We were finished. Our talk has ended regarding principles of shadow pricing. Now, what are the resources of shadow pricing? First one, tradability, traded, export or import, types of goods, input and output, shadow prices. Border price, here FOB, free on board or freight on board. Next, cost of import. Cost of import means cost, insurance and freight. These are the technical resources while calculating shadow prices. Example, if input of goods export decreased, then output of goods export is increased. The vice versa, value of import automatically when the type of input of good export is decreased, automatically the output of export is increased in favor of value of export. The same here, in favor of cost of import,
the value of good, I mean the value of input good, import is increased, automatically import is decreased regarding output of goods. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಆಮದು ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಮದು ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ a fully traded good, the shadow price is border price translated into domestic currency at shadow foreign exchange. ಯಾವಾಗ ವಹಿವಾಟು ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ಅವು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಂಟು ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಪಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾಡೋ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. Here look at the one example. Assuming that a project uses two indigenous equipments costing rupees 5 lakh. These equipments can be exported at rupees 10,000. The shadow foreign rate is ₹1, equivalent to rupees 68. I mean $1 is equivalent to 68. Therefore, shadow price of these equipments are 10,000 into 68 is equal to 6,80,000. 6,80,000 for tradable goods. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಲ್ಪನೆ, 2 ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ $10,000 ಸಮ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಶಾಡೋ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, $1 68 ಸಮ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ $10,000 ಇಂಟು 68 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 6,80,000 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 6,80,000 minus 5 lakh, 1,80,000 is to be shadow price. 6,80,000 minus 5 lakh, the balance will be 1,80,000 is shadow price ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ resources of shadow pricing, another resources non tradable. In the last slide we were discussed on tradable input and output. Here non tradable input and output. Example, here if input of here non traded production and consumption. In the last slide export, in the last slide we have seen traded under 2 points, export and import. Here production and consumption. ಇಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ 2 ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಪೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, FOB CIF, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೂಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಕಾರರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಬೈ ಅದರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ. ಅದೇ ಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಟು ಅದರ್ ಲೋಕಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the output of goods more to the local users. Here according to the consumer willing to pay. Another shadow prices resources of
or sources of shadow price is consumer willingness to pay when occurs consumption of input of goods is less to the local users, it automatically output of goods more to the local users. This is the compared to first one, cost of production. Why I mean opposite form, opposite term. Cost of production, I mean non-traded production, non-traded consumption. These are opposites. Here input of good is more, then output of good for production is less. The same here, non-traded consumption of input good less to the other local users, automatically more output to the local users. ಇವೆರಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸರಕುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಕಾರರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೊರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅದರ್ ಲೋಕಲ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸರಕುಗಳು ಅದರ್ ಲೋಕಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. Here one example regarding non-tradable goods. Assuming one example is relating to last slide. I mean non-tradable good and service. Will consumer willing to pay or production, cost of production. Look at the example. Assuming that for a project, one half of the required input is collected from the additional domestic production, which has a domestic cost of rupees 2 lakh. And the rest of one half is collected from diversion from other consumers who are willing to pay rupees 3 lakh. Therefore, the shadow price of the input will be 2 lakh plus 3 lakh is equal to 5 lakh rupees. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟು ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಧ ಏನಿದೆ, ಹಾಫ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakh. This is the example of non-tradable. Next, externalities. This is the third resources of shadow pricing. An externality is the external effect, either beneficial or harmful, causes from a project which is not deliberately created by the project sponsors but is an incidental outcome beyond the control of the persons who are benefited or affected by it, not traded in the marketplace. It is the third shadow pricing resources. It is an externality, is an external effect, outside effect, either it is beneficial or harmful. The causes from a project which is the not deliberately created by the project sponsors but is an incidental outcome. It means either beneficial or harmful. When it comes to beyond the control of the person, it automatically were benefited or affected, either minus or a plus or positive or negative. It is harmful or beneficial from a project to the through the shadow pricing resources. Not traded in the marketplace. Externalities are include 3 major points. Not deliberately created by the project. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ಬಾಹ್ಯದ ಅಂಶಗಳು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಾರಾಟ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಸರಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ externality is theme towards the project includes either goods or services. It is beneficial or harmful to, from different causes, not deliberately, beyond the control, or not traded in the marketplace. Here some examples of external effects. Example, near about 1 lakh people had lost lands, 5,680 acres due to the project of Jamuna Bridge. These are the external effects, I mean in the form of shadow prices of resources, shadow pricing of resources. Continued parties under externality. Externality is the third resources of shadow pricing. Here in India, 1 lakh people lost lands and 5,680, I mean 5,680 acres is totally 1 lakh peoples. It relating to this 5,680 acres land relating to 1 lakh peoples for the project of Jamuna Bridge. The people may affected by erosion and flood conditions brought about changes to the river which result from the construction activities of a bridge. These are the examples of external effects. Who have their lost lands and acres for the project of Jamuna Bridge, we can't measure, we can't estimate. It means it is an artificial price. I mean it is difficult to calculate. Another resource of shadow pricing is externalities. Example, ಅಂದರೆ ಜಮುನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಮುನಾ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ನದಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ತಾ ಸೇತುವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 5,680 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು social shadow price is equal to social welfare divided by output of the good. This is the standard formula. But shadow price reflects the social evaluation of the input or output. This value may or may not equal to the market price, but it is called shadow price. Sometimes shadow price unable to measure in the course of some government projects. People may be affected by erosion, flood. ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರೋಷನ್ EROSON, ಸವೆತಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಾಮಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಲಡ್ ಕ್ಷಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ brought to about changes to the river which result from the construction activities of bridge. So ಈ ನೆರೆಹಾವಳಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು, ಸವೆತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈವನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಿಟಿ, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಿಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇಟ್ಟಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಟಗಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಟಂಗಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸ್. A project of planting trees for commercial purpose may give protection to the environment against the increasing global warmth. Here, some projects are taken or took by the many government or commercial companies for the sake of protection to the environment from any pollutants or increasing or protection to the environment against the increasing global warming. Global warming or warm. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಸ್, ನೆರಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ global warming means a gradual increase in the overall temperature of the earth atmosphere, generally attributed to the greenhouse effect caused by increased level of carbon dioxide and other pollutants, or CFC. In this slide, shadow pricing of externalities. Although valuation of external effects is difficult, as they are often intangible in nature. This concept is basically meant from intangible in the form of social cost benefit analysis. I mean, in social accounting, ORR, social responsibility accounting, ORR, corporate social responsibility. Some services may not be measured, may not be seen, or may not touch. So even some shadow pricing externalities are intangible in nature, and automatically there is no market prices. Shadow pricing of externalities may be made indirect, means such as harmful effect of the bridge may be measured by consumers willing to pay for the output of the people which has been reduced due to the bridge. Here some harmful effect, although some valuation of external effects, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇತುವೆಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೇ ಬಿ measured by the consumer willingness to pay for the output of the people which has been reduced due to the bridge. The cost of pollution may be estimated in terms of loss of earnings as a result of damage to the health caused by it. It means in any government or any private institutions or companies taking or took any projects from several or governments or several non-profit non-profit organizations, any contract oriented companies took any project, if the consumers willing to pay for the output of the people but which has been reduced due to the bridge. So for the purpose of establishing the bridge, sometimes the construction of the bridge indirectly harmful to the people in the form of some people lost their lands or in thousand together agricultural acres. It is indirectly harmful for the construction of the project of the bridge. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ, ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಈ ರೇಟಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೊಂದು ಬೆಂಬಲದ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾನಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು, ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂತಾರೆ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. The another term, fourth term, labor. Shadow pricing of resources, continued part. Possible impact on the left hand side, right hand side shadow price, social cost of labor. If possible effect, labor, if taking a labor away from the other employments, willings to pay of other users for this labor, willings to pay of other users for this labor. It means either any skilled labor or unskilled labor taken from other employments, the shadow price or social cost of the labor will be automatically other user of this labor willings to pay. The same thing, second point, stimulating the production of new workers, the shadow price of the labor or social cost of the labor automatically the value assigned by the worker on the leisure that he has forgo. When the manufacturing concern or any industry for this increasing the production, indirectly the company or supervisors or higher authority provoking to the new workers or stimulating to the new workers to increase the production with the help of new workers, then automatically the shadow price of the labor will be forgo. Then additional consumption of food will additional consumption food has to be provided. The cost of transport is to be provided to the new workers. The negative impact on savings and investment due to the increased consumption by the workers. The cost of training, the cost of urbanization. These are the these are the two important possible impact on shadow prices of the labor. ಇನ್ನು ಎರಡು ಲೇಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರನ್ನು ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ, ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಲೀಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್, ನಾಗರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದ ಫ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ವೇಜಸ್. ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೇಜಸ್, ಫ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಫಾರಿನ್. ಈ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ equivalent to the wages commanded by them along with premium on account of the foreign exchange. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿನೂ
ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ discussing labor, fifth point, fifth resources of shadow pricing. Capital means the investment. Capital is the amount invested by the proprietor into his business is capital according to financial account. Here, capital, investment of the capital in a project is called capital. When a company or business enterprise or industrial unit or manufacturing unit wants to invest in a big project, what will happen? It will happen in two things. First one, financial resources are converted into physical assets. When cash invested into any business enterprise or company, the cash should be converted into physical assets. Physical assets are easily touched and these are the leasable. Then second one, financial resources are within financial resources are withdrawn from the national pool of savings. Thus, alternative projects are foregone and there is an opportunity cost of it. So, it is ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಣವನ್ನು ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ shadow price is equal to social welfare divided by output ಅಂತ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ shadow price is equal to social welfare divided by output of the good. Here means social welfare in the form of output of the good. ಆದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಸೆಟ್ಸಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಗುಡ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಗುಡ್, ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Opportunity cost of capital is shadow price of capital. Depends upon the sources from which the capital has generated. Where capital is generated, automatically opportunity cost or shadow price of capital is the source. Depend upon the capital generated sources, or depends on the sources from which the capital has generated. Here, the capital, what we were talk in the last slide, capital, the term capital is how its generation of the capital and when it become opportunity cost of capital. Here, generation of capital means generation from additional savings. It would be opportunity cost of capital when consumption rate of interest or social discount rate. Social discount rate means the price must be paid to the saver to the sacrifice present consumption. Additional savings ಅಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇನಿಯಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, then it would be opportunity cost when investment rate of interest, the first one
consumption rate, here investment rate of interest, it would be opportunity cost capital. Andre generation from Daniel of capital to alternative project yavaga opportunity cost agutte when investment rate of interest means the investment rate of return that would be earned from those alternative projects. When the interest earned from alternative projects, it would be opportunity cost of capital when generation of capital is Daniel capital to the alternative projects, or generation from Daniel of capital. This is the major topic. This is the very important topic, techniques of shadow pricing. We were discuss up to, the last slide, we were discuss on concept of shadow pricing and resources and what we call up to that we were discussed on two principles of shadow pricing. So now is the very important topic, according to the VSKB curriculum, techniques of shadow pricing. ತಂತ್ರಗಳು, ನೆರಳು ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಲೆಗಾರಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, UNIDO, UNIDO approach, LM approach, LM, Little Mills approach. UNIDO approach, LM approach. Social cost benefit analysis. Shadow pricing is the part of social cost benefit analysis. It means that towards the end of the 1960 and the 1970, two principal approaches for social cost benefit analysis emerged. They are, first one, UNIDO and LM approach. What does UNIDO approach? What does says UNIDO approach? This approach is mainly based on the publication of UNIDO. It means UNIDO means United Nations Industrial Development Organization, named Guide to Practical Project Appraisal in 1978. UNIDO approach is based on the publications. UNIDO, UNIDO, U for United, N for Nations, I for Industrial, D for Development, O for Organization. It named in 1978. The UNIDO approach of social cost benefit analysis involves 5 stages, 5 categories. For the calculation of UNIDO approach of SCBI, there are 5 stages to calculate of shadow pricing. First one, calculation of financial profitability of the project measured at market price. Second one, obtaining the net benefit. First one, financial benefit. Second one, net benefit of the project measured in the terms of shadow prices or economic prices or efficiency prices. Objective of SCBI 1. Third one, adjustment for the impact of the project on savings and investments. Next, adjustment for the impact of the project on income distribution. Then fifth one, adjustment for the impact of the project on merit and demerit goods, whose social values differ from their economic values. This is SBBA 4. ಅಂದರೆ UNIDO ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಈ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ನ 2 ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಒಂದು UNIDO ಅಪ್ರೋಚ್, LM ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 1960 ಮತ್ತು 70ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು 5 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ UNIDO ಅಪ್ರೋಚಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದನೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶ ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಐದನೇ ಉದ್ದೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ includes first approach, third approach includes second approach objective of the first one, objective of SCBA 2 in the third stage. Fourth UNIDO approach stage include third UNIDO approach. Fifth approach includes fourth UNIDO approach. These are what we call downward. First one indicates profitability, second one net benefit, third one savings and investment, fourth one income distribution, fifth one merit and demerit goods. We will discuss one by one the next slide. Look at this first slide, first stage, calculation of financial probability. How the social cost benefit analysis help find the financial profitability with the help of UNIDO approach. ಈ UNIDO approach ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. The measurement of financial probability of the project in this first stage is similar to financial evaluation of the project. This includes the study of cash flow statement, balance sheet, a means of financing, depreciation, tax factor, etc. According to the stage 1, the purpose of calculating financial probability of the project, the financial probability always measurement in the form of similar financial evaluation like balance sheet, cash flow statement, like that. According to UNIDO approach 1, to find out any financial profitability of the project, to evaluate of any project with the help of cash flow statement, balance sheet or depreciation or tax factor. ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. Second one, stage 2, obtaining the net benefit of the project. How the UNIDO approach or under social cost benefit analysis, how the UNIDO approach obtain net benefit of the project at shadow prices is done as follows. ಅಂದರೆ ಈ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡರ್ SCBI, how the business enterprise company obtaining net benefit of the project at shadow prices. ಈ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ is a shadow price of good measure the net impact on the social welfare of unit, increases in the supply
increase in the supply of that good by the public sector. The shadow price of a good measures the net impact on the social welfare of the unit. Increase in the supply, then automatically the shadow price will be able to, with the help of shadow price, we will the company or business enterprises get net benefit from the any project by increasing in the supply of that good by the public sector, or shadow price of a good measures the net impact. Shadow price of a good ಯಾವಾಗ ನಾವೇನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ in the form of supply of that good by the public sector. ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೂಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು, ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಟ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ get net benefit from the project at shadow prices. This is third stage. Third stage have second stage objective. The purpose of this stage, third stage states that adjusting the impact of the project on saving, adjusting the impact of the project on savings and investment. It's purely third stage meant for. Second stage meant on net benefit. First stage meant on financial profitability. Then third stage meant for impact of the project on savings and investment. The purpose of this stage 3 are to determine the amount of income gained or lost because of the project different income groups such as project other than business, government and workers and customers. Second one, evaluate the net impact of these gains and losses on savings. Third one, measure the adjustment factor for savings and thus the adjusted value for saving impact. And the above 3 points are basically meant on savings and investment. The fourth point is adjust the impact on savings to the net present value calculated in stage 2. There are 4 purposes under stage 3. First one, determine the amount of income gained or lost. Gained or lost because of the project is different income groups. Such projects other than business, government, workers and customers. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 4 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜು, ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 4 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಂದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಈ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಅದರ್ ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವ್ರನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ on savings. When they are getting more incomes or gains from the project
or if they are incurred losses on savings, the second stage is to be evaluate the net impact on these savings and losses on savings. Where second stage, evaluate the net impact. First one, determine the amount of income gained or loss. Second one, if they are incurred loss or if they earned gain or received gain, then what is the impact for gain received by them or loss incurred by them. Then third one, measure the adjustment factor. If they are, what are the adjustment factor for savings and losses? I mean values of savings impact. Then finally fourth one, adjust the impact on savings and measure to the present value, calculated in two stages. These are the four purposes. ಇದು ಥೀಮ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಈ 4 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಗೇನಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. With this example you can easy to understand or able to understand what is the purpose of this stage number 3 of UNIDO approach. Stage number 3 under social cost benefit analysis. ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a project appoints 1000 laborers at a wage rate ₹150 per day. 1000 ಲೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ₹150. ಬಟ್ these workers were ready to work for daily wage 100. How much they lost? 50. If they are ready to work 150, if they are ready to work for ₹150, they will gain or they will earn ₹50 more, isn't it? Therefore, the gain of the group of 1000 workers from the project, 150 minus 100 into 1000 is equal to 50,000 per day gain to the project, or from the project. Okay, this is the third stage for impact of the project on savings and investment. This is the third. ₹50 is in the form of shadow price. Then fourth stage of UNIDO approach under social cost benefit analysis. This is the fourth stage clearly stated that adjusting impact of project on income distribution. It is based on third stage. ಈ 4ನೇ ಸ್ಟೇಜು 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರೀಜಿಯನ್. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ₹50,000 ಉಳಿತಲ್ಲ, ಆ ₹50,000 ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೇನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೂ ದ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಮರುವಿತರಣೆ, ಆದಾಯದ ಮರುವಿತರಣೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ,
ಅಶಕ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಪುವರ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರೀಜಿಯನ್. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಪುವರ್. It automatically balance, I mean disparity, regional disparity between our income disparity and distribution of income. It should, and distribution of income should be equal income distribution between, I mean between poor and richer. ಆದಾಯದ ಅಸಮತೋಲನ ಏನಿದೆ, ಆ ಆದಾಯದ ಅಸಮತೋಲನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ here distribution adjustment factor, I mean weight, is calculated and the impacts of the project on income distribution have been valued by multiplying by the adjustmenting factor. After obtaining income distribution can be multiplied by the adjustment factor like 1, 2, 3, 4, 5, I have 1.3, 1.4, 1.51 decimal points like that with the particular income of group. This value will then be added to the net present value, recalculated in stage 3 to in the stage 3 to produce the social net present value of the project. With the help of third project or third stage of the UNIDO approach, this will be the added the NPV, net present value, and indirectly or helps to recalculate third stage of the UNIDO approach. ಈ 4th ಸ್ಟೇಜು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದು ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4th ಸ್ಟೇಜು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇದು 4ನೇ ಸ್ಟೇಜು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, NPV. Okay, this is the last stage of UNIDO approach. 5th stage relates or helps or supporting 5th stage supporting to the 4th stage. ಅಂದರೆ ನಾವು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 3ನೇ ಸ್ಟೇಜು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 4ನೇ ಸ್ಟೇಜು 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ, 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು 3rd ಸ್ಟೇಜ್, 5th ಸ್ಟೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು 4th ಸ್ಟೇಜ್. It means these are like chain based. These stages are chain based. Adjusting impact of project on a merit and demerit goods. Some merit goods are there, some demerits are good are there. Merit good is one for which social value exceeds the economic value, like oil, creation of employment. These are merit goods. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೆರಿಟ್ ಗುಡ್. ಡಿಮೆರಿಟ್ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸಿಗರೆಟ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಡಿಮೆರಿಟ್ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ economic value ಜಾಸ್ತಿ. So it is cigarette, alcohol. In this case, how the shadow price helps to get adjustment impact of the project on the basis of merit and demerit goods. Example here, posted in bracket, adjustment to the net present value
of the stage number 4 is done as per the below procedure. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ does have some merit and demerit goods. Second one, calculating the adjustment factor regarding demerits and merit goods for the purpose of adjusting impact. Next, third one, multiplying the economic value by adjustment factor to obtain adjust value. After calculating adjustment factor, first point and second point will be multiplied. I mean, first point present economic value, second point adjustment factor. These values should be multiplied regarding merit and demerit goods. We will get adjusted value. After obtaining the adjusted value, adding or subtracting the adjusted value to or from the net present value of the project calculated in stage number 4. Calculated in stage number 4. These are the 5 stages of UNIDO approach. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಏನಂದರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಈ ಮೆರಿಟ್ ಟು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಗೂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಆರ್ ಫ್ರಮ್, ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್, ಬರೋದಿರ್ಬೋದು ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ 4th ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು, ಸೊ ಅದು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು 5ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. After discussing UNIDO approach, the next approach is LM approach or Little Mills approach. LMD or IMD, Little and J.A. Mills. IMD Little and J.A. Mills have developed this approach for analysis of social cost benefit analysis. This LM approach is meant for analysis of SCBA, I mean social cost benefit analysis. The shadow price is the part of social cost benefit analysis. So social cost benefit analysis is not part of shadow price, but shadow price or shadow pricing or techniques of shadow pricing is the part of social cost benefit analysis. The core of this approach is that social cost of using a resource in developing countries differs widely from the price paid for it. Hence, it requires shadow prices to denote the real value of a resource to the society. This approach is clearly stated that many of developing countries suffer from price paid for it. Even it requires shadow prices for the purpose of to denote to real value of the resource to the society. But developed countries are continuously adopting this type of shadow prices techniques for ascertaining real value of resources to the society. They are succeeded, but when comes to developing countries, these are suffer from shadow prices for the purpose of disclosing or showing the real sources of the society. So LM approach is
basically focus on numeraire or numeraire present uncommitted social income. Numeraire is a coinage or money. It is a French word, or it origin from the French word, but it is an economic word. It is always expressed in numericals, is called numeraire. What LM approach focus on numeraire for the purpose of ascertaining present uncommitted social income. Uncommitted social income. Look at the next slide. What are the comes under numeraire? I mean LM approach. Under LM approach, what are the resources comes under LM approach? We will see in the next slide. The resources, input and output. So the same points it comes here under the basically shadow prices are inputs and outputs of a good. I mean in of consumer willing to pay, border price, or cost of production, cost of consumption, like that, etc. We were discussed in the last slides. So we were discussed on these concepts, these input and output of goods regarding shadow price in the earlier slides. Here under LM approach, what are the resources of a project for input and resources, inputs and outputs of a project are classified into mainly labor, traded goods and non-traded goods. These are the resources, input and outputs of the projects are classified into three types: labor, traded goods and non-traded goods. Therefore, to find out the real value of these resources, we should calculate one by one. ಇಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಒಂದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ LM ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅವರು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯೂಮರರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಕಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತು ಈ LM ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋವಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ರೋಚಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಮರರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಮರರಿ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಮರರಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ LM ಅಪ್ರೋಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ LM ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಮೂರು: ಲೇಬರು, ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೇಬರಿಗೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೇಬರ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ SWR. The purpose of computing SWR is to determine the opportunity cost of employing an additional workers in the project. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ರೋಡ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ highways or constructing any contracts, what we call some big projects. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಡೋ ವೇಜ್ ರೇಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಗಾನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಬರ್. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ
ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್? ಒಬ್ಬ ಲೇಬರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೋದು, ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಬರ್, ಎಷ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ. ಈ ಎರಡು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಶಾಡೋ ವೇಜ್ ರೇಟನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಶಾಡೋ ವೇಜ್ ರೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the value of output foregone because of use of one unit labor, I mean additional worker. The second one, when the additional worker transfer, then what the cost of additional consumption will happen. These are the key points for a determination of shadow wage rate. Next, shadow price of traded goods. In the last slide I quoted that sources, there are three sources regarding the input and output of the project. First one labor, second one traded goods, third one non-traded goods. Here shadow price of traded goods are simply border or international price. I have explained regarding border price, internal price in the last what we call slides, or in the previous slides. Shadow price of traded goods means ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಗೂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್, the shadow price is its FOB price. It means free on board or freight on board. When the goods is exported, the shadow price should be FOB price. If good is imported, the shadow price is CIF, cost, insurance and freight price. Vice versa, these are the shadow prices of traded goods, simply its international price, like this. ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸು FOB ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು. FOB ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್, 3 ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್. Shadow price of non-traded goods. Non-traded goods are those which do not enter into international trade. Under traded goods, those goods are entered in international trade are called traded goods. Those goods are not or do not enter into international trade by their very nature. Example, land, buildings, transportation. These are non-traded goods because these are unable to send, because some assets are there. Building, land or immobile properties, these are unable to transfer. So due to that, these are non-traded goods, hence no border price or no international price is observable for them. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ವಹಿವಾಟು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ವಹಿವಾಟು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಒಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ LM ಅಪ್ರೋಚ್. So look at this. What are the similarities between UNIDO and UNIDO approach and LM approach? There is considerable similarity between UNIDO approach and LM approaches. Both approaches call for calculation of shadow prices to reflect social value. Uses of discounted cash flow techniques like NPV, IRR, profitability index, etc. Next, taking into account about the effect of project on savings, investment and income of a society. The summary, the total conclusion of this concept is that the shadow price is basically calculation to shadow prices to reflect the social value. ಅಂದರೆ ಈ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು LM ಅಪ್ರೋಚ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಥೀಮ್, ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ, ಒಟ್ಟು ಸಮ್ಮರಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. FM ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ FM ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ MCOM ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ we learned regarding discounted cash flow like net present value, profitability index, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು MCOM ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ FM ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈವೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಗೇನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾವ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುನಿಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ LM ಅಪ್ರೋಚ್? Finally, here the differences, UNIDO approach and LM approach. UNIDO approach, it is a domestic currency, but it is LM approach is international price. UNIDO approach always express in numerical value in domestic currency, but under LM approach, numerical value expressed in international price. Your UNIDO approach, consumption is the measurable base. Here, uncommitted social income is the measurable base. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಹಣವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಯ ಅಂದರೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಅನುಭವದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು
ಅನ್ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಐದನೇ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ objectives are met through the stage by stage. I mean, first stage objectives are fulfilled by second stage objectives are fulfilled by third stage objectives are fulfilled by fourth stage, and so on. Here at one place all social cost benefit analysis objectives are fulfilled. Here only one place all social cost benefit analysis objectives are fulfilled in one place, I mean one stage. This is up to so shadow price. So there are references are there. We can go through project management or financial project management by L.M. Prasad's some references, and financial analysis and interpretations and financial management written by L.M. Prasad. And you can go through the SlideShare net. These are the resources for the further readings. You can go through some project management subjects like written by published by Mike Hills or in ICAI and CMA study materials. These are the sources or references. Finally, today's learning outcome is meaning of shadow pricing, principles of shadow pricing, resources of shadow pricing, next techniques of shadow pricing. These concepts we were learning today. I mean, these are the today learning outcomes. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ shadow price ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಶಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂನಿಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂನಿಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ references and learning outcomes in this video. I have said in orally, write down references and learning outcomes as much as possible. Thank you for your kind attention. Have a good day and goodbye. For more videos, please subscribe my YouTube channel. Stay with us. Thank you.